मित्रांनो, BBA, BCA, BBM आणि BMS CET 2025 साठी जनरल नॉलेज आणि अवेअरनेस या विषयामधून अत्यंत महत्त्वाचे MCQ आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. तसेच त्या MCQचे आन्सर्स आणि आन्सर्सचं डिटेल एक्सप्लेनेशन सुद्धा या व्हिडिओमध्ये आपण डिस्कस करणार आहोत. तर हॅलो विद्यार्थी मित्रांनो, मी तुमचा एज्युकेटर अरविंद आणि तुमचं स्वागत आहे ग्लोबल ऑनलाईनमध्ये. मित्रांनो, या CET साठी असणारी जी लाईव्ह क्रॅश कोर्सची बॅच आहे ती ग्लोबल ऑनलाईनमध्ये आम्ही सुरू करत आहोत. या बॅचमध्ये तुम्हाला डेली लाईव्ह क्लासेसच्या माध्यमातून तुमचा संपूर्ण सिलेबस कव्हर केला जाणार आहे. तुम्हाला रेकॉर्डेड व्हिडिओ लेक्चर सुद्धा या बॅचमध्ये अवेलेबल असतील. तसेच संपूर्ण अभ्यासक्रमाच्या नोट्स, 50 पेक्षा अधिक मॉक टेस्ट आणि 2000 पेक्षा अधिक MCQ सुद्धा तुम्हाला या बॅचमध्ये प्रोव्हाइड केले जातील. तर विद्यार्थी मित्रांनो, बॅचला जॉईन करण्यासाठी तुम्ही स्क्रीनवरती दिलेल्या नंबरवरती व्हॉट्सअप करू शकता किंवा प्ले स्टोअरवरती जाऊन तिथेही ग्लोबल ऑनलाईन ॲपमध्ये MH BCA BBA BBM BMS एक्झाम हा कोर्स तुम्ही जॉईन करू शकता. तर विद्यार्थी मित्रांनो, लवकरात लवकर हा कोर्स जॉईन करा आणि CET क्रॅक करण्याची तयारी करा. तर मित्रांनो, सुरू करूया आजच्या प्रश्नांना. तर आपण करंट अफेअर्स बघतोय सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीच्या फील्डमधले. क्रांती, गुड इव्हनिंग. विशाल, गुड इव्हनिंग. तर सायन्स आणि टेक्नॉलॉजी फील्डमधले करंट अफेअर्स पाहतोय. त्याच्यामध्ये आज आपण बायोलॉजी आणि मेडिसिन मधले करंट अफेअर्स पाहणार आहोत. So new anti-malaria antibodies discovered. Scientists announced the discovery of a novel monoclonal antibodies that can neutralize the malaria parasite Plasmodium falciparum more effectively than existing options. The antibodies target a previously underexplored surface protein of the parasite during the liver stage of infection, blocking its development before it causes symptoms. So basically, this new malaria antibody is found. Malaria is one of the fatal disease worldwide. Most of the deaths which occur by malaria, though it did not look like a fatal disease, but most of the deaths which occur are due to the malaria in all over world. So the parasite which is responsible for malaria is a Plasmodium falciparum, and that parasite is neutralized by these novel monoclonal antibodies. So these antibodies, monoclonal antibodies means a lab-made antibodies. Those are engineered to recognize one specific protein target widely used in treatments today. So basically, these are the antibodies. There are two types of basic antibodies. First one is antibody which is developed within our body naturally. Those are the antibodies. Those we or our immune system give response in form of antibodies. Another one is monoclonal antibodies. These are the antibodies which are engineered inside the lab. So these are made artificially, and these antibodies used to target malaria parasite. So the lab made antibodies are engineered, and they have ability to recognize a specific protein target which is associated with the Plasmodium falciparum. Those antibodies attacks on that parasites and neutralize it. So the antibodies target previously underexplored surface proteins of the parasite. Basically, those antibodies going to target proteins which are present on the body of a parasite and will going to destroy that parasite. So they are engineered, and specific protein is targeted by these antibodies. So malaria life cycle is, it begins with when mosquito injects parasite into the bloodstream, which first develop in the liver, and later on, after the incubation period of that malaria parasite, that transformed into a malaria disease. So why it matters? Malaria remains a leading cause of death in tropical regions. This breakthrough may lead to next generation vaccines or therapies, helping countries meet global health target like WHO malaria eradication roadmap. So why these antibodies are useful? Because malaria is one of the leading cause of a death in tropical regions. Because in tropical region there are population of mosquito is high, because mosquito is a vector of this malaria,
and mosquito are responsible for transmission of this malaria parasite from infected person to a healthy person. And in tropical region, we found a population of these vectors or these mosquitoes in high numbers. So in tropical region, malaria control can be possible with the help of these antibodies. Then it will lead to next generation vaccine or therapies. So that will effectively reduce deaths which are caused by malaria. Again, the countries helping countries meet global health targets, means WHO has their own targets to combat against this malaria infections or malaria deaths which are caused by a bite of mosquito. And in order to meet that target to reduce infections and deaths, these antibodies will going to help WHO also. तर बायोलॉजी नको, फिजिक्स केमिस्ट्री मॅथ्स घ्या, आपले काय जमत नाही बायोलॉजी. काय करणार अमोल, ऑप्शन नसतो काही वेळेस. विच इज अ वेक्टर ऑफ मलेरिया किंवा विच पॅरासाइट असा क्वेश्चन येऊ शकतो ना. हा येऊ शकतो, हा सायन्स क्वेश्चन, सायन्स सिलेबस मधून सुद्धा तुम्हाला येऊ शकतो क्वेश्चन, कारण सायन्स पण विचारलं जातं. हे रिसर्च मॉस्किटोला समजलं तर ते स्वतः अडॉप्शन करतील, अडॅप्टेशन करतील, राईट. आता बेसिकली काय होतं, मलेरिया जो आहे ना, आपण मलेरिया काय ते समजूयात. ज्यावेळेस एखादा व्यक्ती असतो ज्याला मलेरिया झालेला आहे, तर त्याच्या बॉडीमध्ये हे मलेरियाचे जे पॅरासाइट आहेत, प्लाझ्मोडियम फॅलेसिपेरम नावाचे पॅरासाइट त्यांच्या ब्लड स्ट्रीम मध्ये फ्लो होत असतात. आता एखादा डास येतो, त्यांना चावतो. डास चावतो म्हणजे काय करतो, तो ब्लड सक करतो बॉडीमधून, आणि मग असं नाही की एकाच माणसाला चावला म्हणजे त्याचं पोट भरलं, त्याला परत दुसऱ्या माणसालाही चावावं लागतं. ज्यावेळेस तो दुसऱ्या हेल्दी माणसाला चावतो, त्यावेळेस हे जे इन्फेक्टेड मस्किटो आहे तो चावल्यामुळं हेल्दी माणसाला सुद्धा त्या मलेरियाची लागण होते. त्या हेल्दी माणसाच्या बॉडीमध्ये हे पॅरासाइट एंटर करतात. आता ज्यावेळेस हे पॅरासिटिक फॉर्म मध्ये असतात बॉडीमध्ये, ज्यावेळेस इन्क्युबेशन पिरियड मध्ये असतात, म्हणजे ज्यावेळेस तुमच्या शरीरामध्ये एखादा पॅरासाइट एंटर करतो, तर एकटा पॅरासाइट मलेरिया कॉज करत नाही. नुसता एक पॅरासाइट असेल आणि तुमच्या पूर्ण एवढ्या मोठ्या बॉडीमध्ये एक पॅरासाइट एंटर झाला आणि लगेच तुम्हाला मलेरिया झाला असं नाही. तुम्हाला डास चावला आणि लगेच ताप येऊन तुम्ही डॉक्टरकडे पळाला असं होत नाही. पहिले तुम्हाला डास चावतो, त्याच्यानंतर एक काही फिक्स सेट ऑफ टाइम द्यावा लागतो, त्याच्यानंतर तुम्हाला ताप वगैरे येणं या गोष्टी होतात. कारण ज्यावेळेस हे पॅरासाइट तुमच्या बॉडीमध्ये एंटर करतात त्यावेळेस ते मल्टिप्लाय होतात, म्हणजे एका पॅरासाइटचे मल्टिपल पॅरासाइट्स तयार होतात. आणि ते मल्टिपल पॅरासाइट्स तयार झाल्यानंतर ज्यावेळेस त्यांची जी संख्या आहे, एक सिग्निफिकंट अमाऊंट त्यांची तुमच्या बॉडीमध्ये होईल, त्यावेळेस तुम्हाला मलेरिया झाला, मलेरियाचे लक्षण दिसायला लागतात. तर सुरुवातीला लिव्हरमध्ये त्याचं इन्फेक्शन होतं. तर लिव्हर स्टेजच्या इन्फेक्शनच्या वेळेस ही जी अँटीबॉडी बनवलेली आहे लॅबमध्ये, त्या अँटीबॉडीचा यूज करून इनिशियल स्टेजमध्येच त्याला न्यूट्रलाइज केलं जातं. तर आता हा जो काय म्हणतो याला आपण, काय होतं ते पॅरासाइट आहे, हा पॅरासाइट त्याच्या शरीरावरती एक पर्टिक्युलर प्रोटीन असतं. आता या अँटीबॉडीज ज्या लॅबमध्ये बनवलेल्या आहेत त्यांना असं इंजिनियर केलेलं आहे, त्यांना असं बनवलेलं आहे की त्या पॅरासाइटच्या स्पेसिफिक प्रोटीनवरती त्या अटॅक करतात. ठीक आहे, म्हणजे तुमच्या शरीरामध्ये त्या अँटीबॉडी इंजेक्ट केलेल्या असतील आणि तुम्हाला जर मलेरियाचा डास चावला, तर त्या शरीरामध्ये तुमच्या ज्यावेळेस त्या हे पॅरासाइट एंटर करतील त्यावेळेस त्या अँटीबॉडीज ऍक्टिव्हेट होतील आणि त्यांना कळेल की हे प्रोटीन बॉडीमध्ये एंटर झालंय, तर त्या प्रोटीनवरती ते अटॅक करतील. दॅट विल रिझल्ट इन टू न्यूट्रलायझेशन ऑफ दॅट पॅरासाइट विच इज एंटर्ड इन युअर बॉडी. म्हणजे त्या अँटीबॉडी ज्यावेळेस त्या परजीवीवरती, त्या पॅरासाइटवरती अटॅक करतील, त्या प्रोटीनवरती अटॅक करतील आणि त्या प्रोटीनला नष्ट करतील. अल्टिमेटली तुम्हाला जे इन्फेक्शन झालंय ते इन्फेक्शन तिथे संपवण्याचं काम या अँटीबॉडीज कडनं होत असतं. तर अँटीबॉडीज म्हणजे आपली जी इम्युन सिस्टीम आहे, रोगप्रतिकारक क्षमता आहे,
त्याच्यामध्ये निर्माण होणारे जे प्रोटीन आहेत त्यांना आपण अँटीबॉडीज असे म्हणतो. तर त्यांचं काम काय आहे, ज्यावेळेस तुमच्यावरती एखादं इन्फेक्शन होतं, तुम्हाला एखादा व्हायरस असेल, बॅक्टेरिया असेल, तर त्या व्हायरस बॅक्टेरियाच्या अगेन्स्ट लढण्याचं काम या अँटीबॉडीज करतात. मोनोक्लोनल अँटीबॉडीज म्हणजे प्रयोगशाळेमध्ये कृत्रिमरित्या तयार केलेल्या या अँटीबॉडीज असतात आणि ते एका विशिष्ट प्रोटीनलाच टार्गेट करतात, लक्ष करतात. आणि कॉमनली अशा मोनोक्लोनल अँटीबॉडीज वापरल्या जातात. ठीक आहे. तर मग मलेरिया हा उष्णकटिबंधीय प्रदेशामध्ये मृत्यूचं मुख्य कारण आहे. कारण उष्णकटिबंधीय प्रदेशामध्ये डासांचं प्रमाण खूप जास्त आहे आणि जिथे डास जास्त आहेत तर तिथे चावण्याचे प्रमाण पण जास्त असतील. डास आहेत म्हणजे त्यांना कुणाला तरी चावं लागेल, त्यांनाही त्यांचं पोट भरावं लागेल. तर मग तिथे जर इन्फेक्टेड पर्सन असेल, एखादा मलेरियाने ज्याचं इन्फेक्शन ज्याला झालेलं आहे, तर इन्फेक्टेड पर्सनला डास चावला, नंतर तो हेल्दी पर्सनला चावला, तर मग इन्फेक्टेड पर्सन कडनं ते पॅरासाइट्स हेल्दी पर्सनच्या बॉडीमध्ये जातात आणि त्याच्यामुळे ट्रॉपिकल रिजन मध्ये हे जे मलेरियाचे रुग्ण जे आहेत ते खूप जास्त आढळतात. आणि आता ज्या अंडर डेव्हलप कंट्रीज आहेत किंवा अनडेव्हलप कंट्रीज आहेत, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज आहेत, तर तिथे वेळेत उपचार जर घेतले गेले नाही तर पेशंट दगावण्याची पण शक्यता मलेरियामध्ये असते. त्याच्यामुळे मग हे कंट्रोल करण्यासाठी या मोनोक्लोनल अँटीबॉडीचा यूज होईल. दुसरी गोष्ट, WHO ची जी मलेरिया निर्मूलन योजना आहे, मलेरिया एरेडिकेशन रोडमॅप जो आहे, त्याच्यामध्ये सुद्धा WHO ला मलेरिया कंट्रोल करण्याच्या त्यांच्या टार्गेटमध्ये या मोनोक्लोनल अँटीबॉडीजचा यूज होणार आहे. तर ही घटना 3 जानेवारी 2025 ची या वर्षीचीच आहे. ठीक आहे, समजलं? येस, ऑल आउट लगाओ, मच्छर भगाओ. Low cost 3D printed microscope unveiled January 10th, 2025. Engineers unveiled a fully functional 3D printed microscope that cost less than 1,000 rupees, aimed at democratizing access to scientific tools in schools and remote labs. Despite its low cost, the microscope can view single cell and microorganisms. It is assembled from printed plastic parts and smartphone lenses. So this is one of the microscope which is developed by scientists on January 10th, 2025. And that microscope is made by the 3D printing technology. So 3D printing technology is nothing but a method of creating object layer by layer from digital design, ideal for rapid prototyping. तर बेसिकली 3D प्रिंटर्स तुम्हाला माहिती असतील तर प्लास्टिक थ्रेड पासनं तिथे एखादं मॉडेल तुम्ही बनवू शकता. जसं प्रिंटिंग मध्ये इंकचा वापर पेपरवरती करून आपण एखादी प्रिंट काढतो. इन दॅट वे सिमिलरली 3D प्रिंटरचा यूज करून प्लास्टिक पासनं आपण पाहिजे ती 3D वस्तू बनवू शकतो. दॅट इज नोन ॲज 3D प्रिंटिंग. सो microscope is nothing but a technique that is used to magnify a small specimen or cells. So engineers are successful in developing such kind of microscope with the help of a 3D printing and has cost less than 1,000 rupees, and which will be helpful in providing such type of microscopes to the rural area or the schools which are there, which have low budget on the spending. So why it matters? This innovation will empower rural health centers, underfunded schools, and field biology research, especially in developing countries like India, aiding public health and education equity. So basically, this will going to help those countries which have low budget or low spending on education. If they have limited funds, in that case, this microscope can be utilized in such countries where there is a less funding in education sector, and that will open up the chances to get practical education for the students which are going to study science and scientific specimens under this microscope. तर हा लो कॉस्ट 3D प्रिंटेड मायक्रोस्कोप बनवलेला आहे. आता जे विद्यार्थी सायन्स बॅकग्राऊंड मधनं येतात त्यांनाही माहिती आहे, आणि जे विद्यार्थी सायन्स सोडता इतर बॅकग्राऊंड मध्ये येतात तर त्यांना सूक्ष्मदर्शक माहिती आहे. सूक्ष्मदर्शकाचा वापर आपण छोट्या छोट्या वस्तू पाहण्यासाठीच करतो, मॅग्निफाय करण्यासाठी करतो. व्हायरसेस असतील, व्हायरसेस नाही, व्हायरसेसला
खूप हाय क्वालिटी मायक्रोस्कोप वगैरे वापरतात. बॅक्टेरिया वगैरे ठीक आहे. बॅक्टेरियासाठी वापरला जातो. सिंगल सेल ऑर्गॅनिझम जे असतात ते पाहण्यासाठी मायक्रोस्कोपचा वापर केला जातो. तर इंजिनियर्सने असा एक 3D प्रिंटेड मायक्रोस्कोप बनवलेला आहे ज्याची किंमत 1,000पेक्षा कमी आहे. आणि ज्या शाळा आहेत जिथे स्पेंडिंग बजेट जे असतं ते खूप कमी असतं, अशा शाळांमध्ये हे मायक्रोस्कोप वगैरे वापरता येऊ शकतात. आणि हे 3D प्रिंटिंग टेक्नॉलॉजी बनवलेले असतात. 3D प्रिंटिंग म्हणजे थोडक्यात अशी टेक्नॉलॉजी की ज्याच्यामध्ये प्लास्टिकचा एक थ्रेड वापरला जातो, तो मेल्ट करून लेअर बाय लेअर 3D वस्तू बनवली जाते. तर त्या मेथडने हा मायक्रोस्कोप बनवलेला आहे. आणि याचा वापर एक परवडणारा मायक्रोस्कोप म्हणून सुद्धा शाळामध्ये, ग्रामीण आरोग्य केंद्र असतील, कमी निधी असलेल्या शाळा असतील आणि जिथे फील्डवरती मायक्रोस्कोपची गरज पडते, अशा ठिकाणी हे मायक्रोस्कोप हे सूक्ष्मदर्शक वापरले जाऊ शकतात. विकसनशील देश असतील जसं की भारत आहे, त्याच्यानंतर सार्वजनिक आरोग्य आणि शैक्षणिक जे सेंटर आहेत, अशा ठिकाणी या मायक्रोस्कोपचा वापर करून या सुविधा दिल्या जाऊ शकतात, कारण हे अफोर्डेबल आहे. Next is the CAR T and cell therapy is nearing cancer cure potential. Date is 2025. It was reported throughout the first half of the year from January to May. So this is one of the therapy which is used to treat a cancer. Breakthrough in a CAR T cell therapy and personalized immunotherapy have been shown near complete remission in difficult cancer like leukemia and lymphoma. According to ongoing clinical trials, these therapies involves a reprogramming of patient's own immune system to recognize and destroy cancer cells. So as we know, cancer is one of the life-threatening disease and there is no cure on a cancer. So this type of therapy, CAR T cell therapy, is actually a personalized immunotherapy. So basically, a person who is suffering from cancer, that person's immune cells are basically reprogrammed with the help of this therapy, and that immune system will going to target cancer cells and will going to attack on those cells. As we know, cancer is caused by cancerous cell which are developed inside a body, and those cells will be destroyed with the help of this type of therapy, in which there is a reprogramming of a immune system of a suffered person. So CAR T therapy is nothing but chimeric antigen receptor T cells, a type of immunotherapy where a patient's T cell are modified to attack a specific cancer protein. So cancer is caused by a specific protein. In order to destroy that protein and target that protein, this CAR T therapy or chimeric antigen receptor T cells therapy is used. So immunotherapy is a treatment that uses the body's own immune system to fight disease. So in this therapy, it is an immunotherapy in which a person's immune system itself used as a weapon against the infection or against the cancer causing cells which are there in that person's body. Then precision medicine is a targeted treatment based on individual's genetic and cellular profile. So basically that immune system which is altered in those cancer patient is through the genetic remodeling of that person. So why it matters? These treatments represent a shift from chemotherapy to immune-based therapies with a far fewer side effects and much higher specificity, potentially transforming cancer care in the next decade. So as we know, chemotherapy is one of the invasive therapy in which patient had a number of side effects due to the chemotherapy, as everyone's body respond differently to the chemo which is given to person. So in order to ease effect of chemo, this new immune based therapy is useful, in which a person's immune system will be trained to attack on those cancer cells. तर कॅन्सर ट्रीटमेंट मध्ये आपल्याला माहिती आहे की आता बऱ्याचशा लोकांना म्हणजे पेशंट ऍटलिस्ट तुम्ही पाहिले असतील
ज्यांच्यामध्ये कॅन्सर वगैरे होतो, तर कॅन्सरला क्युअर नाहीये. त्यातले त्यात जर कॅन्सर अर्ली स्टेजमध्ये जर डिटेक्ट झाला तर किमो असेल, रेडिएशन असेल, अशा पद्धतीने कॅन्सर क्युअर करता येतो अर्ली स्टेजमध्ये. बिनाईन ट्युमर असेल तर सर्जिकली तो ट्युमर रिमूव्ह करून आपण कॅन्सर वरती ट्रीटमेंट करू शकतो. मॅलिग्नंट असेल ट्युमर तर तिथे किमोथेरपी किंवा मग रेडिएशन अशाच दोन गोष्टी पॉसिबल असतात. आणि किमोथेरपी किंवा रेडिएशन या ज्या दोन थेरपीज आहेत त्या थोड्याशा इन्व्हॅझिव्ह टाईप आहेत, ज्याच्यामध्ये किमोमध्ये काय होतं, ज्यावेळेस ड्रग दिले जातात वाया IV, त्यावेळेस पेशंटला त्या ड्रगचे खूप जास्त साईड इफेक्ट होतात. रेडिएशन मध्ये पण तेच होतं. स्पेसिफिक ज्या एरियामध्ये कॅन्सर सेल असतील, ट्युमर असेल, त्या एरियामध्ये रेडिएशन दिलं जातं आणि त्या एरियामध्ये आसपास ज्या हेल्दी सेल्स असतात त्यांच्यावरती सुद्धा रेडिएशनचा इफेक्ट होतो. आणि रेडिएशन सिकनेस होणं, त्याच्यानंतर विकनेस येणं, या बऱ्याचशा गोष्टी या दोन्ही थेरपीज मध्ये होतात. पण ही जी CAR-T सेल थेरपी आहे याच्यामध्ये कॅन्सरची ट्रीटमेंट केली जाते, तर व्यक्ती जो कॅन्सरग्रस्त आहे त्याच्या इम्युन सिस्टीमला इथे अल्टर केलं जातं. म्हणजे इम्युन सिस्टीमलाच त्या कॅन्सरवरती अटॅक करण्यासाठी ट्रेन केलं जातं. बेसिकली इथे जेनेटिक मॉडिफिकेशन आहे याच्यामध्ये. त्या माणसाच्या जीन्स मध्ये चेंजेस केले जातात आणि जीन्स मध्ये चेंजेस करून आपली जी इम्युन सिस्टीम आहे ती कॅन्सरच्या अगेन्स्ट लढण्यासाठी वापरली जाते. ठीक आहे. तर CAR-T सेल थेरपी ही वैयक्तिक रोगप्रतिकारक उपचार आहे. यामध्ये चालू असलेल्या क्लिनिकल चाचण्यानुसार ल्युकेमिया आणि लिम्फोमा, ल्युकेमिया हा ब्लड कॅन्सर म्हणतो आपण त्याला, लिम्फोमा मध्ये शरीरामध्ये ट्युमर्स वगैरे होणं, अशा दोन प्रकारच्या कर्करोगामध्ये या थेरपीचा वापर केला जाऊ शकतो. तर याच्यामध्ये पॉझिटिव्ह इफेक्ट दिसत आहेत या थेरपीमध्ये. तर रुग्णाचे स्वतःचे जे रोगप्रतिकारक पेशी असतात, T सेल म्हणतात त्यांना रिप्रोग्राम केलं जातं आणि कर्करोगाच्या ज्या पेशी आहेत, कॅन्सरच्या ज्या सेल्स आहेत बॉडीमध्ये, त्या सेल्स वरती इम्युन सिस्टीमला अटॅक करण्यासाठी इथे ट्रेन केलं जातं. तर ही जी थेरपी आहे याच्यामध्ये T सेल्स ज्या असतात बॉडीमधल्या त्यांचा वापर कॅन्सरच्या प्रोटीनवरती अटॅक करण्यासाठी वापरला जातो. प्रोटीन इन द सेन्स ज्या सेल्स असतात कॅन्सरस सेल त्याच्यावरती अटॅक करण्यासाठी आणि त्या नष्ट करण्यासाठी वापरले जातात. इम्युनोथेरपी म्हणजे थोडक्यात आपली इम्युन सिस्टीम जी आहे तिचा वापर करून रोगांशी लढण्यासाठी तिचा वापर केला जातो. त्याला आपण इम्युनोथेरपी म्हणतो. थेरपी विच इज असोसिएटेड विथ द इम्युन सिस्टीम. देन प्रेसिजन मेडिसिन. तर प्रेसिजन मेडिसिन हा एक विषय आहे याच्यामध्ये, ज्याच्यामध्ये आपले जे जीन्स असतात, जनुक म्हणतो आपण त्यांना, तर त्यांच्यावरती इथे मॉडिफिकेशन केलं जातं, जीन्समध्ये मॉडिफिकेशन केलं जातं आणि स्पेसिफिक त्याच जागेवरती उपचार केला जातो याच्यामध्ये जिथे त्या कॅन्सरस सेल आहेत. टी सेलला तुम्ही इम्युनोथेरपीने ज्यावेळेस ट्रेन करता, जेनेटिक मॉडिफिकेशन त्याच्यामध्ये करतात, तर तुमच्या पूर्ण बॉडीमध्ये जिथे जिथे कॅन्सर सेल असेल त्या कॅन्सर सेलवरती जाऊन या टी सेल अटॅक करतात आणि फक्त कॅन्सर सेलवरती, कॅन्सर प्रोटीनवरतीच ते अटॅक करतात. हेल्दी सेल असेल, हेल्दी प्रोटीन असेल शरीरामधलं, त्याच्यावरती अटॅक करत नाही. म्हणजे प्रिसिजन मेडिसिन याला म्हणतात. जिथे पाहिजे तिथेच अटॅक होतो आणि त्याच सेल, तेच प्रोटीन इथे नष्ट केले जातात. कारण किमोथेरपीमध्ये ऑल ओव्हर बॉडी त्याचा इफेक्ट होतो. रेडिएशन मध्ये ज्या पॉइंटला रेडिएशन दिलं जाते त्याच्या आजूबाजूला असणारे जे हेल्दी सेल आहेत त्यांच्यावरती सुद्धा रेडिएशनचा इफेक्ट आपल्याला दिसतो. तर मग कॅन्सरच्या ट्रीटमेंटमध्ये हा वन ऑफ द बेटर ऑप्शन असणारे येणाऱ्या काही दशकांमध्ये. ठीक आहे. याच्यामध्ये मल्टिपल डेव्हलपमेंट होऊ शकतात आणि कॅन्सरवरती ट्रीटमेंटसाठी CAR-T सेल थेरपी जी आहे ती यूज केली जाऊ शकते पुढे. ठीक आहे. तर बायोलॉजी आणि मेडिसिन मध्ये आपण मलेरिया पाहिलं, अँटीमलेरिया अँटीबॉडीज डिस्कव्हर केलेल्या आहेत, त्यांना आपण मोनोक्लोनल अँटीबॉडीज म्हणतो, ज्याचा वापर करून मलेरिया इनिशियल स्टेजमध्ये इन्फेक्शन ज्यावेळेस असतं त्यावेळेसच ते पॅरासाइट नष्ट केले जातात या अँटीबॉडीजचा वापर करून. पुढे लो कॉस्ट 3D प्रिंटिंग प्रिंटेड मायक्रोस्कोप जे आहेत ते कमी खर्चामध्ये मायक्रोस्कोप प्रिंट करण्याची ही मेथड आहे. ज्या शाळांना फंड्स कमी अवेलेबल असतील, ज्या
देशामध्ये शिक्षणावरती कमी खर्च केला जातो अशा देशामध्ये हे मायक्रोस्कोप वापरले जाऊ शकतात. सोबतच फील्ड रिसर्च करणारे काही सायंटिस्ट असतील जे फील्डवरती जाऊन रिसर्च करतात त्यांच्यासाठी हा युजफुल आहे. रुरल हेल्थ सेंटर असतील तिथे हा वापरला जाऊ शकतो. टी सेल थेरपीमध्ये इम्युन सिस्टीम मॉडिफाय केली जाते, जेनेटिक चेंजेस केले जातात आणि पर्टिक्युलर कॅन्सर सेलवरतीच त्या सेल्स अटॅक करतात. इथे किमोथेरपी किंवा रेडिएशनचे जे साईड इफेक्ट आहेत त्याच्यापासून आपण पेशंटला वाचवू शकतो. ठीक आहे. आणि येणाऱ्या काही डिकेट्समध्ये, येणाऱ्या काही दशकांमध्ये कॅन्सर थेरपीसाठी टी सेल थेरपी जी आहे ती कॅन्सरवरती एक प्रभावी उपचार म्हणून पुढे वापरली जाऊ शकते. आता याच्यामध्ये अजून डेव्हलपमेंट चालू आहे. पहिल्या 6 महिन्यामध्ये 2025च्या पॉझिटिव्ह फीडबॅक्स पेशंटकडनं, ट्रायल्स ज्या झाल्यात पेशंटवरती त्याच्यामधून पॉझिटिव्ह आउटकम येते. तर असंच हे पॉझिटिव्ह आउटकम येत राहिलं तर मल्टिपल कॅन्सर पेशंट्सवरती याचे ट्रायल होतील आणि हे ऍक्च्युअल रेग्युलर युसेजसाठी सुद्धा मेडिकल फील्डमध्ये नंतर अप्लाय केलं जाऊ शकतं. ठीक आहे. ओके, नेक्स्ट इज एनर्जी अँड फिजिक्स करंट अफेअर्स. बायोलॉजीचं समजलंय का की कुणी मागे राहिलंय? नसेल समजलं तर विचारा. एकच मिनिट फक्त. ओके, समजलंय का सगळ्यांना बायोलॉजी? ओके, समजलं. जय. ठीक आहे. एनर्जी अँड फिजिक्स करंट अफेअर्स. ओके, समजलंय. अक्षय, प्रियल समजलंय. नाही, आम्हाला असं आपण कोर बायोलॉजी शिकत नाही आहोत, फक्त आपण अप्लाइड बायोलॉजी शिकतोय, त्याच्यामुळे एवढं काही अवघड नाहीये समजण्यासाठी. टेन्शन नका घेऊ. ग्लोबल सर्जन. आता आपण एनर्जी अँड फिजिक्स करंट अफेअर्स पाहतोय. एनर्जी सेक्टरमध्ये आणि फिजिक्स सेक्टरमध्ये झालेले जे इन्व्हेन्शन्स आहेत ते पाहणार आहोत. ग्लोबल सर्ज इन न्यूक्लियर फिशन इन्व्हेस्टमेंट डेटेड which is reported across Q1 of 2025. Private and institutional investors, including tech giants, invested over 8 billions in nuclear fusion startups in early 2025, making it the largest private capital influx ever into fusion energy. Fusion is the process powering the sun, and unlike fission used in today's nuclear reactor, it does not produce long-lived radioactive waste or carry meltdown risky. So basically, this is one of the method to generate energy. A cleaner energy can be generated with the help of this method, in which there is a nuclear fusion takes place, means merging two atomic nuclei to release vast amount of energy. That is a cleaner and safer than a fission. So there are two types of nuclear reactions. First one is a fusion and another one is a fission. In case of a fusion, there is a merging of two atomic nuclei, and in case of a fission, there is bifurcating or breaking down a radioactive element in order to release energy and some waste product which is a radioactive in nature. So this method or this investment is on a nuclear fusion, in which there is no extra radioactive waste is generated in this process. So relatively clean energy is generated with the help of fusion, and around $8 billion are invested into the fusion technique. Those investors includes tech giants. That investment took place in early 2025, and it is one of the largest private capital influx in a energy sector. So it does not produce long-lived radioactive waste or carry meltdown risk. So basically, this kind of fusion process took place on the surface of a sun, in which there is a reaction between two hydrogen atoms. Those get collapsed with each other or get merged with each other to form a helium atom, and the byproduct is a sunlight, which are we getting in a daytime. Similarly, these kind of reactions
takes place in a fusion reactors on Earth, and the energy which is released in the reaction of a fusion, that energy can be converted into the electrical energy or mechanical energy. So a tokamak reactor donut shaped device used to confine hot plasma for fusion reaction. So this is one of the reactor named tokamak, and the fusion reaction is took place in this reactor. Net energy gain as the point where the fusion reactor produces more energy than it consumes, a key milestone. It is one of the key milestone which is achieved in a fusion technique, in which there is a supply of external energy into the fusion reaction, and on the expense of that external energy, that fusion reaction will going to yield a energy that is high as compared to the energy which is supplied to that reaction to continue. So this net energy gain is positive in this fusion technique. This is one of the milestones which is achieved by the nuclear physicist. So with global climate deadline approaching, fusion offers a potential limitless and zero carbon energy source. Legal framework around nuclear regulations, intellectual property, and energy policy will need to evolve rapidly. So in order to evolve this fusion technique, there is a need of framework which is in a legal form. Again, there must be regulations which should be employed on these fusion reactors or the company which are participating in the production of this nuclear fusion energy. Along with nuclear regulations, there is a need of intellectual property and energy policies in order to govern those companies or the conflicts which are going to arise in the future, which are related to the fusion energy production. So basically सांगायचं हे आहे की एनर्जी सेक्टरमध्ये आता जसं तुम्ही लाईट लावून बसलात घरातला, तर ती जी लाईट येते आयदर ती औष्णिक विद्युत केंद्रामधून येत असेल किंवा मग जलविद्युत केंद्रामधून येत असेल किंवा मग सोलर एनर्जी कन्वर्ट करणं येत असेल, तर जशी ती लाईट बनवली जाते, इलेक्ट्रिसिटी बनवली जाते, सिमिलरली फ्युजन रिएक्शन करून सुद्धा इलेक्ट्रिसिटी बनवता येते. आता फ्युजन रिएक्शन मध्ये काय होतं, दोन जे अणू असतात, ठीक आहे, ऍटम्स असतात, ते दोन ऍटम्स ज्यावेळेस एकमेकांमध्ये कंबाईन केले जातात त्यावेळेस तिथे एनर्जी रिलीज होते, एक ऊर्जा बनते. तर ती ऊर्जा, ती एनर्जी जी आहे ती आपण कन्वर्ट करतो मेकॅनिकल एनर्जी मध्ये, आणि मेकॅनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी मध्ये ती कन्वर्ट करता येते. आता ही जी रिएक्शन होते, सूर्याच्या सरफेसवरती जर पाहिलं तर तिथे दोन हायड्रोजनचे ऍटम्स आहेत, ते एकत्र येतात आणि एकत्र येऊन त्यांचं कन्व्हर्जन हेलियम मध्ये होतं, आणि हेलियम मध्ये कन्व्हर्जन झाल्यानंतर तिथे एनर्जी रिलीज होते, आणि ती एनर्जी पृथ्वीपर्यंत सनलाईटच्या फॉर्म मध्ये आपल्याला मिळते. ऊन जे पडतं ते त्या रिएक्शनमुळं आपल्यापर्यंत ही उष्णता आणि ऊन पोचतं. तर सेम जी गोष्ट आहे ती आपण न्यूक्लिअर रिएक्टर मध्ये करू शकतो पृथ्वीवरती. तर त्याच्यासाठी टोकामक रिएक्टर्स जे असतात, हे रिएक्टर फ्युजन रिएक्शन करतात, ज्याच्यामध्ये ही जी रिएक्शन आहे ती केली जाते. आता ही रिएक्शन होण्यासाठी काही एनर्जी बाहेरून सप्लाय करावी लागते, काही ऊर्जा त्याला पहिले द्यावी लागते, आणि त्या दिलेल्या ऊर्जेच्या बेसिसवरती तिथे फ्युजन रिएक्शन होते, ही अभिक्रिया होते, आणि तिथे आतमध्ये एनर्जी रिलीज होते. आता या मेथडमध्ये नेट एनर्जी गेन जो आहे तो पॉझिटिव्ह रिपोर्ट केलेला आहे. जे न्यूक्लिअर फिजिसिस्ट याच्यामध्ये काम करत होते त्यांनी जे हे रिएक्टर बनवलं, तर हे डोनटच्या आकाराचं आहे. डोनट, ज्यांना डोनट माहिती नाही, आपला जो काय म्हणणार आपण त्याला, मेदूवडा, ठीक आहे, त्या आकारामध्ये ते रिएक्टर आहे, आणि त्या रिएक्टर मध्ये ही रिएक्शन केली जाते. आता जेवढी एनर्जी त्याला प्रोव्हाइड केली जाते त्यापेक्षा जास्त एनर्जी त्याच्यामध्ये बनते, त्याला आपण पॉझिटिव्ह गेन म्हणू शकतो. त्याच्यामुळे काय होतंय, तिथे ती एनर्जी जी बनते ती पुढे मेकॅनिकल एनर्जी मध्ये कन्वर्ट करता येते, आणि मेकॅनिकल एनर्जीचं कन्व्हर्जन तुम्ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी मध्ये करू शकता. आता इथे ही रिएक्शन होताना, जसं अनलाईक आपण समजा जनरेटर आहे, जनरेटरमध्ये तुम्हाला डिझेल ओतावं लागतं, पेट्रोल ओतावं लागतं, आणि तिथे मग ते जनरेटर रन करून
ज्यावेळेस तुम्ही तिथून इलेक्ट्रिसिटी बनवता त्यावेळेस ते डिझेल जे जळतं, पेट्रोल जे जळतं, त्याच्यापासून कार्बन इमिशन होतं. तर फ्युजन रिॲक्शन मध्ये असं कुठल्याही प्रकारचं कार्बन इमिशन होत नाही. दोन सिंपल न्यूक्लिआय तुम्ही फ्यूज करताय, दोन ऍटम्स तुम्ही एकमेकांसोबत फ्यूज करताय, त्याच्यामुळे कार्बन तिथे तयार होत नाही, कार्बन डायऑक्साईड प्रदूषण तिथे होत नाही. त्याच्यानंतर दुसरी गोष्ट म्हणजे जे न्यूक्लिअर वेस्ट आहे, आता सध्या जिथे जिथे फिशन रिॲक्शन केल्या जातात, म्हणजे जिथे एक समजा रेडिओ ऍक्टिव्ह एलिमेंट आहे, उदाहरणार्थ युरेनियम घेऊयात आपण. युरेनियम ज्या वेळेस न्यूक्लिअर फिशन रिॲक्शन केली जाते, युरेनियमचं कन्व्हर्जन दुसऱ्या दोन सिंपल मूलद्रव्यांमध्ये केलं जातं आणि तिथे एनर्जी रिलीज होते. तर ती फिशन रिॲक्शन आहे. तर तिथे जे दोन इतर मूलद्रव्य बनतात तर त्याच्यामध्ये रेडिओ ऍक्टिव्ह वेस्ट सुद्धा असतं आणि त्या रेडिओ ऍक्टिव्ह वेस्टमुळे सुद्धा मातीचं पाण्याचं पोल्युशन होतं. पण फ्युशन रिॲक्शन मध्ये असं रेडिओ ऍक्टिव्ह म्हणजे किरणोत्सारी कचरा जो आहे तो बनत नाही. म्हणजे एकतर ग्रीन एनर्जी आहे ही, कार्बनचं इमिशन याच्यामध्ये नाहीये, त्याच्यानंतर किरणोत्सारी कचरा याच्यामधून बाहेर पडत नाही. त्याच्यामुळे वन ऑफ द ग्रीन एनर्जी सोर्स म्हणून याला पाहिलं जातं. आणि म्हणूनच 2025च्या सुरुवातीला या न्यूक्लिअर फ्युजन स्टार्टअपमध्ये ज्या ज्या कंपन्या या न्यूक्लिअर फ्युजन रिॲक्शन करून एनर्जी बनवण्याचा प्रयत्न करतात, अशा कंपन्यांमध्ये जवळजवळ 8 अब्ज डॉलरहून अधिक गुंतवणूक करण्यात आली आहे. आतापर्यंतची सगळ्यात मोठी गुंतवणूक या फ्युजन स्टार्टअप मध्ये करण्यात आलेली आहे. म्हणजे इथे अणुकचरा निर्माण होत नाही, याच्यामध्ये स्फोटाचा धोका नाही. कुठलं आहे पहा, एक रशियामध्ये आहे ते, जिथे न्यूक्लिअर मेल्टडाऊन झालं होतं, मला आठवत नाहीये नाव त्याचं आता. तर तिथे स्फोट वगैरे झाला होता, त्याच्यानंतर तो एरिया जो आहे तो पूर्ण मोकळा केला. अजूनही तिथे कोणी राहत नाही. तुम्हाला जर नाव आठवत असेल तर चॅटमध्ये टाका. त्याच्यावरती हे पण आहे, डॉक्युमेंटरी पण आहे, एलिफंट्स फूट वगैरे त्याच्यामध्ये दाखवलेलं आहे. ठीक आहे, नंतर पाहूयात आपण एखाद्या दिवशी. तर या रिॲक्टरमध्ये, टोकामक रिॲक्टरमध्ये ही रिॲक्शन केली जाते, याच्यामधून एनर्जी बाहेर पडते आणि त्या एनर्जीचा वापर आपण इलेक्ट्रिसिटी किंवा लाईट बनवण्यासाठी करू शकतो. तर जसं आपल्याला माहिती आहे, ग्लोबल वॉर्मिंग होते आणि या ग्लोबल वॉर्मिंगसाठी कारण आहे जे आपले एनर्जी सोर्स आहेत ते क्लीन नाहीयेत. म्हणजे ज्यावेळेस आपण एनर्जी जनरेट करतोय, औष्णिक विद्युत केंद्र असतील तर तिथे कोळसा जाळला जातो, कोळसा जाळल्यामुळे कार्बन डायऑक्साईड तयार होतो, कार्बन डायऑक्साईड हवेमध्ये जातो, ग्रीन हाऊस इफेक्ट, वैश्विक तापमान वाढतंय, आईस कॅप्स वितळत आहे, समुद्राचं पाण्याची लेवल वाढते, टेम्परेचर वाढतंय, बरंच काही होतंय. ठीक आहे, तर ग्लोबल वॉर्मिंग होते कलेक्टिव्हली सांगायचं झालं तर. तर फ्युजन रिॲक्शन मध्ये असा कुठलाही धोका नाहीये. पर्यावरणाला अनुकूल अशी ही मेथड आहे ज्याच्यामध्ये आपण क्लीन एनर्जी बनवू शकतो. त्याच्यानंतर कार्बनचं उत्सर्जन याच्यामध्ये नाहीये, पोल्युशनची काहीही चिंता नाहीये. त्याच्यामुळे येणाऱ्या काही काळामध्ये फ्युजन एनर्जी विल बी द वन ऑफ द सोर्स ऑफ एनर्जी विच विल बी अ क्लीनर अँड विल गोइंग टू युज्ड ऑल ओव्हर वर्ल्ड. म्हणजे येणाऱ्या भविष्यामध्ये हा एक क्लीन सोर्स असेल एनर्जीचा आणि तो पूर्ण जगामध्ये वापरला जाऊ शकतो. जिथे जिथे रिॲक्टर उभं करणं शक्य आहे, कंपन्या जिथे जिथे इन्व्हेस्टमेंट करायला तयार आहे, अशा ठिकाणी हे रिॲक्टर्स उभे राहू शकतात आणि या एनर्जीचा वापर सुद्धा केला जाऊ शकतो. तर याच्यासाठी ऊर्जा धोरण राबवणं महत्वाचं आहे. त्याच्यानंतर हे न्यूक्लिअर प्रोसेसेस जिथं चालतात त्या कंपन्यांवरती रेग्युलेशन आणणं पण महत्वाचं आहे. इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट्स असतील ते सुद्धा याच्यावरती ऍप्लिकेबल असायला हवेत आणि याचा विकास करून हा लार्ज स्केलवरती हे सगळीकडे अप्लाय करण्यायोग्य करण्यासाठी याच्यावरती काही कायदेशीर बंधनं सुद्धा ठेवण्यात आलेले पाहिजे. तर त्याच्यावरती काम चालू आहे. फ्युचरमध्ये मे बी इट विल बी अवेलेबल वर्ल्ड वाईड. तर पूर्ण जगामध्ये ही फ्युजन एनर्जी अवेलेबल होऊ शकते. आलंय का नाव कोणाचं? चेर्नोबिल, राईट, चेर्नोबिल. Okay, fusion reaction generates exothermic reaction and we use the chemical this chemical reaction into mechanical energy, like we use petrol as a fuel and fuel convert chemical energy into air with air and forms a mechanical energy, right? That is that. तर सेम आहे, जसं डिझेल जाळून तुम्ही घरातले दिवे लावाल तसंच 2 हायड्रोजन कंबाईन करून घरातले दिवे लावू शकता. ऑब्विसली ते तुमच्या घरी होणार नाही, त्याला मोठा सेटअप लागतो, रिॲक्टर वगैरे.
UK announces around 500 million pounds investment in a quantum computing infrastructure. So it is announced in February 2025 budget. The UK government committed 520 million over the next 4 years to build a national quantum computing infrastructure, including research hubs, testing labs, and post-quantum cybersecurity system. The initiative is a part of a UK's broader strategy to become a global leader in a quantum technologies. So quantum computing is nothing but it utilizes quantum bits or qubits to perform calculations far beyond the capabilities of classical computer. Again, it is related to the supercomputing, in which UK government announced around 520 million pounds investment into the quantum computing infrastructure in the budget of 2025 in the month of February, and they are aiming to develop a research hubs which are preferentially going to research on a quantum computing along with testing facilities. Then a cybersecurity which is useful in the quantum computing along with UK is also developing a strategy to be a global leader in a quantum technologies. In order to accelerate research or to be a leader in the quantum computing, this UK government is announced. The UK government has announced such a big investment into the quantum computing. This quantum computing is similar to the supercomputer. It involves quantum bits or qubits to perform calculations which are far beyond the capability of classical computers, as we've seen already about the supercomputer. Post-quantum cryptography, a new encryption method designed to withstand a quantum-powered attacks. So, in order to withstand cyber attacks on those supercomputer, there is a new quantum encryption method is also designed by this UK government. Then quantum supremacy, the point where the quantum computer can solve problem classical computers cannot. So basically, quantum computers are a supreme as compared to the classical computers which we have, because the calculation rate of quantum computer is higher as compared to the classical computer. Those calculations which are impossible for the classical computers can be done with the help of quantum computing. So why it matters? Quantum computing will reshape encryption, logistics, drug discovery, and more. Governments investing now will have a strategic advantage in a cybersecurity, national defense, and technological leadership. So basically, this quantum computing will going to help in encryption, logistic, drug discovery, and many more fields will be developed with the help of this quantum computing. Then countries which are investing in the quantum computing will have an advantage in a cyber security. National defense is one of the key department of any country, along with a leadership in technology can be achieved with the help of investment which are made into the quantum computing. तर क्वांटम कम्प्युटिंग हे सुपर कम्प्युटर सारखंच आहे, ज्याच्यामध्ये बेसिकली जसं सुपर कम्प्युटर हाय स्पीडने कॅल्क्युलेशन्स करतं. आणि एकच मिनिट हा, मला एक कॉल येतोय, एकच मिनिट. ठीक आहे, कुठं होतं आपण? तर युके गव्हर्नमेंट जे आहे ते या सुपर कम्प्युटर्स मध्ये इन्व्हेस्टमेंट करत आहे. ऑलमोस्ट 500 पाऊंड पेक्षा अधिक इन्व्हेस्टमेंट यांनी, 500 मिलियन पाऊंड, 500 दशलक्ष पाऊंड पेक्षा अधिक इन्व्हेस्टमेंट त्यांनी याच्यामध्ये करण्याचं घोषित केलेलं आहे फेब्रुवारी 2025च्या त्यांच्या अर्थसंकल्पामध्ये, म्हणजेच बजेटमध्ये. तर पुढील 4 वर्षामध्ये अराउंड 520 दशलक्ष पाऊंड ते इन्व्हेस्ट करणार आहेत, ज्याच्यामध्ये क्वांटम कम्प्युटरसाठी संशोधन केंद्र उभारणं असेल, त्यांच्या प्रयोगशाळा असतील, क्वांटम कम्प्युटिंग मध्ये जी असणारी सायबर सिक्युरिटी आहे, सायबर सुरक्षा आहे, ती डेव्हलप करण्यासाठी ही इन्व्हेस्टमेंट असेल. त्याच्यानंतर एवढी सगळी इन्व्हेस्टमेंट करून त्यांना साध्य हे करायचंय की ऑल ओव्हर वर्ल्ड या क्वांटम कम्प्युटिंग मध्ये त्यांना लिडरशिप हवी आहे, त्यांना सगळ्यात टॉपच्या लेवलला पोहोचायचंय. जे सगळे देश क्वांटम कम्प्युटिंग मध्ये एंटर झालेत
तर त्यांच्या पुढे लीडर त्यांना बनायचे. तर क्वांटम संगणक म्हणजेच क्वांटम बीट्सचा वापर करून ते कॅल्क्युलेशन्स करतात आणि रेग्युलर कॉम्प्युटर जे असतात आपले त्याच्यापेक्षा खूप जास्त फास्ट असतात. हे जे रेग्युलर कम्प्युटरला कॅल्क्युलेशन करणं जमत नाही ज्या स्पीडने, त्या स्पीडपेक्षा जास्त क्वांटम कम्प्युटर हे कामं करतात. त्याच्यानंतर पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी म्हणजे आता कम्प्युटर आहेत, कम्प्युटर हॅक होतात, कम्प्युटरवरती सायबर अटॅक्स होतात. तर या क्वांटम कम्प्युटरवरती, सुपर कम्प्युटरवरती सायबर अटॅक होऊ नये, कारण हे क्वांटम कम्प्युटर जे वापरले जाणार आहेत ते सायबर सिक्युरिटीमध्ये वापरले जाणार आहेत, लॉजिस्टिक्समध्ये वापरले जाणार आहेत. तर मग याच्या सायबर सिक्युरिटी डेव्हलपमेंटसाठी सुद्धा ही इन्व्हेस्टमेंट वापरली जाणार आहे. इन्व्हेस्टमेंट म्हणण्यापेक्षा ही जी घोषणा केली आहे गुंतवणुकीची ही वापरली जाणार आहे. आणि या सगळ्या पैशाचा वापर करून युके गव्हर्नमेंट जे आहे ते क्वांटम कम्प्युटिंग मध्ये लीडर बनण्याचा प्रयत्न करत आहे. तर याच्यामध्ये क्रिप्टोग्राफीमध्ये क्वांटम कम्प्युटिंग वापरली जाऊ शकते, लॉजिस्टिकमध्ये दळणवळणाच्या बाबतीमध्ये वापरलं जाऊ शकतं, औषध संशोधन असेल, इव्हन AI असेल, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, त्याच्यामध्ये क्वांटम कम्प्युटिंग वापरली जाते. तर त्याच्यासाठी हे आता गुंतवणूक करत आहेत. थोडक्यात हे फर्स्ट मूव्हर बेनिफिट घेत आहेत. बाकीच्या कंट्रीज मे बी या सेक्टरमध्ये कमी इन्व्हेस्ट करताय, पण यांनी जास्त इन्व्हेस्टमेंट या सेक्टरमध्ये करून एक लीडरशिपचं धोरण त्यांनी अवलंबलंय. त्यांना याच्यामध्ये जास्तीत जास्त डेव्हलपमेंट करून आपल्या देशाच्या सायबर सिक्युरिटी असेल, डिफेन्स सिस्टीम असेल, त्याच्यानंतर क्रिप्टोग्राफी असेल, या सगळ्यामध्ये त्यांना काम करायचंय, जेणेकरून फ्युचरमध्ये त्यांच्यावरती त्यांच्या सायबर सिक्युरिटीला कुठलाही धोका पोहोचवू शकणार नाही दुसरा कुठलाही देश. सो इट इज द स्ट्रॅटेजिक डिसिजन विच इज मेड बाय द युके गव्हर्नमेंट. समजलं इथपर्यंत? मे बी जड झालं असेल. सुपर कम्प्युटर थोडं मोठं असतं, जड असतं. तर याच्यामध्ये आपण आता पाहिलं की न्यूक्लिअर फ्युजन मध्ये जवळजवळ $8 अब्ज एवढी इन्व्हेस्टमेंट आलेली आहे, ज्याच्यामध्ये जे फ्युजन स्टार्टअप आहेत त्यांच्यामध्ये इन्व्हेस्टमेंट झालेली आहे आणि ही आतापर्यंतची सगळ्यात मोठी इन्व्हेस्टमेंट आहे. तर या फ्युजन रिॲक्शन मध्ये दोन अणू जे आहेत ते एकत्र करून त्याच्यामधून ऊर्जा मिळवली जाते. टोकामक रिॲक्टर मध्ये ही रिॲक्शन केली जाते. याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचं किरणोत्सारी कचरा, अणुकचरा निर्माण होत नाही, कार्बन याच्यामध्ये इमिट होत नाही. त्याच्यामुळे हा एक क्लीन सोर्स आहे एनर्जीचा. तर त्याच्यामध्ये त्यासाठीच इन्व्हेस्टमेंट केली जात आहे. ठीक आहे. पुढे क्वांटम कम्प्युटिंग मध्ये युके जे आहे, युकेने ऑलमोस्ट 500 पाऊंड पेक्षा अधिक इन्व्हेस्टमेंट इथे करण्याची घोषणा केली आहे त्यांच्या बजेटमध्ये. 500 मिलियन पाऊंड पेक्षा अधिक. येत्या 4 वर्षामध्ये अराउंड 520 मिलियन पाऊंड ते इन्व्हेस्ट करतील आणि प्रयोगशाळा असतील, टेस्टिंग लॅब्स असतील, सायबर सिक्युरिटी असेल, या सगळ्या गोष्टीमध्ये ते डेव्हलपमेंट करत आहेत स्वतः क्वांटम कम्प्युटरचा वापर करून. तेच क्वांटम कम्प्युटर म्हणजे सुपर कम्प्युटर, ज्याच्यामध्ये रेग्युलर कम्प्युटरपेक्षा कॅल्क्युलेशनचा स्पीड जो असतो, जे आपण काल पाहिलं होतं, एक्झाफ्लॉप्स मध्ये कॅल्क्युलेशन केले जातात. एक एक्झाफ्लॉप एवढे कॅल्क्युलेशन करायला एका माणसाला मल्टिपल जन्म घ्यावे लागू शकतात. 200-300 वर्ष लागतील एवढे कॅल्क्युलेशन हे सुपर कम्प्युटर एका सेकंदामध्ये करतात. ठीक आहे. तर मग अगेन, टू बी अ लीडर into the quantum computing, UK is planning to invest almost 500 million pounds into this field. कोणाला काही अडचण? आपलेच इंजिनियर घेऊन गेले असतील युके मध्ये. आता राहिले तरी काय, सगळेच इंडियन वगैरे आहेत तिथं. आहेत ना, आपले बरेचसे आहेत. क्वांटम कम्प्युटिंग मध्ये आहे, सुपर कम्प्युटिंग मध्ये आहे, AI मध्ये पण आपले बरेचसे आहेत.